अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला अफ़ज़लिहिम व ख़ातमिन नबिय्यीन मुहम्मदिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना आमनू बिही व अज़्ज़रूहु व नसरूहु वत्तबअू नूरल्लज़ी उन्ज़िला मअहू उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी। अल्लाहुम्मा रब्बना अल्हिमना रुश्दना व अ'इज़ना मिन शुरूरि अनफुसिना। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। आमीन या रब्बल आलमीन। ज़ अख्तल خوب मलगरी दोस्त और यगो शुक्रिया मला को मुबारकबाद तुम पेश को जगदा रूहानी और इल्मी इज्तिमा गंदा मुनाफिक करा और मुंदे पतियों की दावत राको अल्लाह ताला मुंला और तासुला तौफीक राको जब ये खिस्ता इज्तिमा की मंगलदार आयोजन अल्लाह ताला ये ज़मीन का नाश्ता और सच मंगवी उस जवाब दाद अख्तल को दरबार की पे इबादत को दर्जे की कबूल की और ज़मीन का नाश्ता के बखुद दरबार की ज़मीन दोबारा पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शफाअत ज़रिया बन गई। तो दुनिया की जिसम वक्त इंसान दोबारा मुकर्रर है और वक्त वो दुनिया की दे रही और हर यो सड़े दंदा अखबले अखबले शोबे से बाहर मैदान के हम मुसरत थे आगे की कोशिश और मेहनत भी दा कोशिश और मेहनत दे दोबारा की जज़ब दे मैदान की कामयाब है लगे वो तालिब इल्म दे मदरसा की अगर सबक हुई अगर दे दोबारा हुई जज़ब दे कामयाब है आगे जोश है मेडिकल यो तालिब इल्म दे आगा मेहनत दे दोबारा की जब डॉक्टर जोश ले इंजीनियरिंग शोबे अलम दरसी यो जिम्मेदार दे आगा पास्तन बाड़े की खुद हुक्म करी दे दोबारा जमा फसल जोश की जब बनेगी कामयाब है अल्लाह ताला वही चीज राश हजरत के वसूल वसूल के ये कामयाबी और सरूर खबरी दा तखीर दा सरूर खबर खबली का कामयाब है। सूरत आराफ 157 नंबर आयात ये टुकड़ा मसला सुनना पड़े जवाब का जब लोग आयात है और ददी आयात को शान नज़ूल चले तो अव्वल का आयात है वदी के अल्लाह ताला अपना ऐसा जिक्र करता और आखिरी की इम्तियाज़ का नतीजा आता है फल्लज़ीना आमनू बिही व अज़्ज़रूहु व नसरूहु वत्तबअू नूरल्लज़ी उन्ज़िला मअहू उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। शान नज़ूल और पस मंज़र ज़रिए आयात आते चिकन मूसा अलैहिस्सलाम अपने कौम मिस्र रवान शो और अल्लाह ताला बनी इसराइल ला फिरौन ने गुलामैन इखलास कर अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम से वादा करवा चिकलस्ता कौम सदी फिरौन ने गुलामैन इखलास करवा अल्लाह ताला बल मुराद रखा हस्ब वादा मूसा अलैहिस्सलाम तौरात का मजमून इबारा को हिंदू तला शाद कौम की मूसा अलैहिस्सलाम बगैर जुबे की यो फितना और चकला सामिरी यो उसके जोड़ को खल्क देगी इबादत शुरू को मूसा अलैहिस्सलाम चिकलो वापस रा गए और ये कत्ल डेर इंतहाई गुस्सा शो और गजबनाक शो ज़िक्र हर पैगंबर ची दुनिया दराजी देगा बुनियादी मकसद तौहीद तरफ त दावत और कोल शिरक न मने कोल और दा मखामख देगा बकौम के शिरक शुरू
نو د الله تعالی طرف نه حکم وشو او د هغه حکم مطابق فیصله دا وشله چې د بنی اسرائیل کوم 12 قبیلې چې دي په هرې قبیله کې چې کوم کسانو دا شرک کړ دي نو د هرې قبیلې هغه کسان به هغه د مشرکان چې دي کوم چې دا شرک کړ دي هغه په خپل قتل کوي نو ډیر بنی اسرائیل چې هغه په کې قتل شول هغه نه وروسته موسی علیه السلام ځان سره لش په خلق 70 کسان دغه د بنی اسرائیل مشران ځان سره بوتله کوئی تور تلاړ او الله تعالی ته ډیر زیات منت سماجت او استغفار او الله تعالی نے سوال کو وکتب لنا حسنا یا الله موږ نه چې دا کوم قصور ګناه شه دې دارا ته معاف کی او د دې بدل کې موږ له نیکای ولیکي دا ټول واقعا په دغه آیات کې 157 آیات د سورۃ اعراف نه مسګاره ده نو الله تعالی ورته فرمایل چې عذاب خو جزو غواړم نو هغه به زه کس لور کوم خو زما رحمت چې دی هغه هر شي سره دی کوم شی چې ما پیدا کړی دی زما رحمت هغه سره غوټه دی خو یو زما خاص رحمت دی دا خبره اورئ یو زما خاص رحمت دی چې هغه ما لیکل دی د هغه چا دپاره چې آخري نبی صلی الله علیه وسلم هغه چې کله دنیا ته راغی کله چې دنیا ته هغه راشي د نیکۍ حکم به هغه کوي بدۍ نه به خلک منې کوي پاک شیزونه به هغه حلالوي ناپاک شیزونه به هغه حرام کړي نو کوم خلک فالذین آمنوا به نمبر 1 وعزروه نمبر 2 ونصروه نمبر 3 واتبعوا نور الذی انزل معه نمبر 4 کوم کسانو کې چې دا څلور اصول مته هغه عمل کوي اولئک هم مفلحون دا کسان چې نو هغه کامیابی دی پر الله تعالی څلور اصول خل او دا کله خل دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم لا پیدا هم نه دی دغه نه مخکې چې کله موسی علیه السلام لاړ هغه پس به رسول عیسی علیه السلام راغله نو اول خدا دا وکړي چې کوم خاص رحمت چې الله تعالی لیکل دی نو موږ ته الله تعالی عمر رسي موږ دې باقي کوم الله تعالی شامل کی اوس وخت مختصر دی باغ دغه څلور اصول چې الله تعالی خول دی باغ منظم مختصر خبره کوم اوله خبره فالذین آمنوا به هغه کسان چې هغه په پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی ایمان راړ اوس دی ایمان دومره تعریف ضرورت ونه شي تاسو ټول پیژنئ چې ایمان څه ته وایي خود ایمان یو دو درجې دي دغه وضاحت ضروری دی هغه تاسو ته کوم یو د قانوني ایمان هغه قانوني ایمان لاندې موږ یو بل ته مسلمانان یو ا دې هغه تعلق د اقرار سره اقرار باللسان سره یو سره ولګي بجو باندې هغه اقرار وکړو اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدن عبده ورسوله دا سره کې بل فرض هندو دی عیسائی دی سکھ دی چا چې دا اقرار وکړو په اسلام کې داخل شل خدا زبانی او کلامی اقرار چې د انسان په سیرت باندې د انسان په کردار باندې دا ایمان سره اثر نه ورځي دغه وجه هم د جمهور مسلمانانو د دوکوم کوي مسلمانانو د ملاوټوم کوي مسلمانانو د دروغوم وي د دینه د معلومه اشلا چې کوم ایمان دی او کوم چې موږ یو بل د مسلمانانو یو هغه قانوني ایمان دی او د دې لپاره په قران کې لفظ اسلام راغلی دی قالت الاعراب آمنا قل لن تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا اے پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته د بدوانو چې موږ ایمان راوړې ته ورته چې تاسو ایمان نه دی راوړې تاسو مسلمانان شئ ولما لم يدخل الايمان في قلوبكم او اوس پر ایمان چې دی هغه تاسو په زړونو کې نه دی داخل شي دغه وجنه موږ په جمعاتونو کې او په سکولونو کې کله چې واړو نو موږ به شپږ کلمې به چې موږ ته خورې نو هغې کې پکې یو ایمان مجمل آمنت بالله كما هو باسمائه وصفاته وقبلت جميع احکامه اقرار باللسان وتصديق بالقلب کله چې د زړه نه تصدیق وشي نو هغې نه وروسته به یقین پیدا کېږي او کله چې هغه یقین پیدا شي نو هغې نه وروسته د هغې تقاضي پیدا کېږي د هغې تقاضي څه دي هغې منځ تاسو ته دوه حدیثونه پیش کوم
یو دے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت تے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت به تاسو کی یو قسم مسلمان ایمان والا نہ دے تاسو کی یو قسم مومن نہ دے ترسو پوری چی دے اغا خواہشات دی نفس تابین شی دی اغا شیز دی اغا شریعت دی اغا قانون دی اغا ہدایت دی اغا رنا ما جئتو بھی کم چی مارا ولڈے او بل دینا انتہائی سخت الفاظ دی حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی واللہ لا یؤمنو واللہ لا یؤمنو واللہ لا یؤمنو زما دے بخدای قسمی چی آغا سڑے آغا فلان کے سڑے چی دے آغا مومن نہ دے زما دے بخدای قسمی چی آغا فلان کے سڑے مومن نہ دے صحابہو یرد لل من ہوا یا رسول اللہ اے دی اللہ رسول آغا سوک دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل الذی لا یأمنو جارو بوائقہو هغه سړی چې د هغه ګاونډي د هغه د شرارتونو د وجې نه محفوظ نه دی د هغه ګاونډي د هغه شرارتونو د وجې نه په چین کې نه دی وایي هغه سړی مؤمن نه دی زما د په خدای قسم هغه سړی مؤمن نه دی اوس زه تاسو نه تپوس کوم یو حاجي صاحب یو امیر صاحب یو صوفي صاحب هغه د شپې پاسېدل تهجد کوي او په دې بنیاد باندې کوي چې دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم عمل پاتې شوی دی او مبارک عمل دی د شپې تهجد کوي او دا خپل د کور نه د کډر لین خپل ګاونډي ته وکړل دی یا په لارې کې ارادو بدلې داسې کړی چې ګاونډي ته تکلیف دی اوس د موږ د حکم چا کړ دی طریقې چا خول دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم خول دا او هغه پیغمبر قسم خوري چې زما د خدای قسم وي چې هغه سړی مؤمن نه دی د چا ګاونډي چې دغه د شرارتونو د وجې نه په چین کې نه دی هغه د هغه نه په حفاظت کې نه دی خپله ځان له په خپله سوچ وکړئ چې زموږ د ایمان هغه درجه څومره ده نو موږ به د اعمالو نه او د اخلاقو نه دې نه به دا ایمان څو حده پورې موږ جدا کړو نو دا اولنی اصول دی خبره به اوږدېږي دویم اصول دا فالذین آمنوا به یو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راړي وعزروه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم عزت او تعظیم کوي اوس دا خبره انتهایی قابل غور ده چې د کوم سړي په زړه کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم محبت نشتی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم احترام نشتی د هغه نه ایمان قابل قبول دی نه د عمل قابل قبول دی قبیلہ بنو تمیم پورا قبیلہ مسلمان شو ایمان راړه هغې نه وروسته بیا رال مدینې ته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ملاقات د څه وخت پکې تېر شي هغې نه وروسته راله نو د غرمې ټیم و پیغمبر صلی الله علیه وسلم آرام کو نو دورال په دروازه کې ودرېد یا محمد اخرج الینا اے محمد بات روزه په دې مله تعالی سورۃ حجرات د سخت آیاتونه راولېږل یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهر له بالقول كجهر بعضکم لبعض تاسو پیغمبر ته دغه سی आवाजونه مکوئ چې تاسو یو بل ته आवाजونه کوئ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون تاسو عملونه برباد شي تاسو ته پته هم نه یو سړی به دا وایي چې زه مؤمن یم زه مسلمان یم زه عمل کوم نیک عمل دا نیک عمل مله سکار راکړي نو څو پورې چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ادب د چا په زړه کې ني څو پورې پیغمبر صلی الله علیه وسلم احترام د چا په زړه کې ني او دا خبره ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات شو دنیا لاړ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم احترام او دغه محبت په مسلمان باندې تر قیامت پورې یو سو حد پورې چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم زموږ تعلق همیشه پورې قائم دی نو هغه پورې دا چې هغه احترام د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په موږ باندې واجب او لازمي دی تاسو چې هلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم روزي منته چې حاضر شي الله تعالی دې بار بار بوزي تاسو هلته وګورئ دا آیاتونه هلته لیکل دي لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی د دې مطلب دا دی چې کوم تاسو درود وایئ نو په درود ویلو کې
د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه احترام دا لازمي ده چې تاسو په زړونو کې وي. حضرت تاسو ته خبره بل وکم، زمونږ چې هر یو کس د خپل ځان محاسبه وکړي، موږ احتساب وکړو خپل د نفس او خپل ګناهونو ته وګورو، بیا خپل اعمالو ته وګورو، بیا خپل معاملاتو ته وګورو، نو موږ سره صرف یو سهاره پاتې کېږي او هغه سهاره چې ده نو هغه صرف رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د هغه شاته مونږ پټ شي. خني نن سبا معاشره کې مونږ ګورو په مونږ کې او یهودیانو کې څه فرق دی، په مونږ کې بني اسرائیلو کې څه فرق دی. مونږ ته غوره امت ویل دي، بني اسرائیل ته افضل امت ویل دي. یا بني اسرائیل اذکروا نعمتي التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. افضل دي که نه دي؟ او مونږ ته څه ویل دي؟ خیر امت، خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف. اوس وجه څه ده؟ وجه دا ده چې بني اسرائیل یهودیان انتهایی بدقسمته قوم او موږ انتهایی خوش قسمته قوم. فرق صرف دا دی چې هغه ایمان دی په موسی علیه السلام باندې او زموږ ایمان دی په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې. دی هغه ایمان دی په موسی علیه السلام باندې، هغه چې کوم کارونه کړل دي او هغه چې کوم بدیان یې کړل دي، هغه چې کوم په معاشره کې غلط کارونه کړل دي، هغه پس رسول راغلی عیسی علیه السلام، هغه پس رسول راغلی انجیل شریف. هغه انجیل شریف کې او عیسی علیه السلام دی هغه خبرې ټولې واضح کړې دي. هغه پس رسول راغلی زموږ پیغمبر، هغه پس رسول راغلی قرآن. اوس موږ چې څه کوو د هغې نه وروسته موږ په څه شی دی چې هغې کې به زموږ د هغې وضاحت وشي. صرف وجه دا ده. او نن سبا زموږ خپل معاملات ته وګورئ، په بازار کې هر شیزونه چې یو دکاندار دی هغه هم هر څه کې ملاوټ کوي او څومره په دنیا کې معاشیات دي نو په هغې باندې ټول نه زیات کنټرول چې دی هغه د یهودیانو دی او مسلمانان په خپله هم هغه شیزونه زیات خوښوي ځکه چې هغې کې پکې ملاوټ نه. صرف دغه فرق دی او دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په موږ باندې ډېر لوی احسان دی چې موږ د الله تعالی په موږ باندې ډېر لوی احسان دی چې موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په امت کې پیدا کړي. څلورم دا چې ونصروه، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مدد او هغه سره تعاون کول. نو دا صرف د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل زمانه پورې خاص نه ده، ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپل زمانہ کې صحابه کرامو په هر میدان کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره هغه چې کوم شریعت راوړل دی، کوم نظام چې هغه په دنیا کې نافذ کړی نو صحابه کرامو په هغه سره هغې کې مدد کړی دی. په دې باندې نور تفصیل سره زیات نه ځو، ډېر وخت به بیا ډېر محدود دی نو هغې د وجې نه آخري خبره بیا دا کوم چې فالذین آمنوا به ونصروه وعزروه ونصروه واتبعوا نور الذي انزل معه. څلورم اصول دا چې هغه تابعداري کوي د هغه نور چې هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره نازل شوی دی، یعنې قرآن. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کوم 22 کاله 23 کاله هغه د دین لپاره چې کوم محنت هغه کړی دی، کوم مشقتونه چې هغه اوچت کړي دي، کوم چې په دوو دورونو کې تقسیم دي، یو ته مکی دور وي بل ته مدني دور وي. او کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وفات وخت نږدې شو او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته پته ولګېده چې زه د دنیا نه روان یم، نو هغه د عرفات په میدان کې په حج په دوران کې د عرفات په میدان کې 1,25,000 صحابه ته خطاب کړ دی، کوم ته چې په تاریخ کې حجت الوداع ویل کېږي، خطبه حجت الوداع. او دا په یو لحاظ سره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وصیت هم دی، ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کله چې خطبه شروع کوله نو د هغې نه مخکې دا ووي ای خلکو کېدای شي چې آینده کال په دې وخت کې زه ستاسو منځ کې موجود نه یم. نو دې وجې نه زه چې کومه خبره کوم نو هغه انتهایي غور سره اورئ. بیا حضرت محمد صلی الله علیه وسلم کوم محنت چې هغه کړی، کوم نظام چې هغه قایم کړی، کوم شریعت چې هغه نافذ کړی، د هغه دین هغه خلاصه، د هغې اهم نکات چې نو هغه په دې خطبه کې بیان کړي. هغه وخت کې د مواصلاتو داسې نظام نه و چې سپیکر ته به یو کس ناست و او څومره غټه مجموعه به هغې کې به سپیکرې لګېدل وي، اواز به ته. د هغې طریقه دا وه چې مجموعه کې به کس ولاړو، خطیب یا مقرر به خبره کوله نو هغه منځ کې چې کوم کس ولاړو هغه مخې بل ته رسوله، هغه بل ته رسوله.
نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو خبره درې ځله کړه. یو ځل دې غاټه کوم کسان چې په ولاړ وغه بیا غتر رسوله، بیا مخامخ داسي، بیا دې طرف ته داسي چې دا خبره د مجمع اخیری سر ته ورسي. نو هغه دین اهم نکات چې هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم باغی بیان کړو. یو اهم نقطه په کې دا بیان کړه چې زه تاسو ته دوه شوزونه پریدم، سو پورې چې تاسو په هغې باندې عمل کوئ نو تاسو به کامیاب یې. یو زما طریقې، زما سنت، زما اعمال، زما اقوال، او دویم کتاب الله. سو پورې چې تاسو په دې باندې عمل کوئ نو تاسو به کامیاب یې. نو خلاصه یې دا شله چې کله موسی علیه السلام ته کوی تور دلاړ نو الله تعالی ورته دغه څلور شوزونه وښول، او کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات کیږي، دنیا نه تشریف وړي، نو هغه وخت کې هم پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل امت ته کوم کسان چې هغه ته مخامخ وو هغو ته هم دغه دوه شوزونه وښول چې څو پورې تاسو په دې باندې عمل کوئ نو تاسو به کامیاب یئ. او آخري کې ورته بیا دا خبره وکړه فلیبلغ الشاهد الغایبه، کوم کسان چې دلته تاسو حاضر یئ نو دا زما خبره، زما پیغام چې هغه خلکو ته ورسوئ کوم چې دلته نشتی، ځکه چې دا زمونږ ایمان دی، زمونږ عقیده ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا دی الله تعالی آخري رسول. کوم کتاب چې به زمون نازل شوی دی دا دی الله تعالی آخري پیغام، آخري هدایت او آخري شریعت دی. نو څومره چې دینی تحریکونه دي، څومره چې دینی تحریکونه دي، د خانقاه والا نظام دی، دا تصوف والا سلسله ده، یا د تبلیغي کوم نظام چې دی، یا د هغې نه کوم علما چې کتابونه لیکي هغې سره نشر و اشاعت د دین کوي، یا کوم چې واعظ و نصیحت سره کوي، د دوی ټولو مقصد الله طرف ته، رسول طرف ته دا خلک رانږدې کول دي. خو دې کې یو خبره انتهایی ضروري ده چې موږ چې هر څه کوو زموږ سورس، سرچشمه او اصل منبع چې ده نو هغه قرآن او حدیث پکار دي. کوم یو عمل چې کېږي موږ به هغه کتلل پکار دي چې هغه د قرآن او د حدیث موافق دی که نه دی. لکه یو ځای نه یو سړي اوبو سورس نه یې اوبه لګول دي، صفا اوبه دي، هغه را روان دي، کور کې صفا اوبه بهیږي، معمولی چې هغې کې څه خړوالی راشي نو هغه کس پوره په هغې ګرځي چې یاره دا کوم ځای کې ور ملاوټ شوی دی. نو کامیابی او د فلاح دپاره دغه څلور شوزونه او مختصر دا چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سنت او کتاب الله په دې باندې چې موږ څو پورې چې په دې باندې موږ عمل کوو نو انشاءالله موږ به کامیاب یو. زه آخر کې بیا د مولانا